हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज वीडियो रे तुम मनकर सप्तम श्रेणी साहित्य बहिर सत्यर पूजारी आचार्य हरिहर एही विषयटर प्रश्नोत्तर गुड़िक आज डिस्कशन करिबा। एक नंबर उत्तर कुह। क छात्र जीवन रे हरिहर केउ मानकर सेवा करुथिले? उत्तर छात्र जीवन रे आचार्य हरिहर सेवा को जीवनर व्रत रूपे ग्रहण करि नेथिले। रोगी सेवा करिबा, मुर्दार उठाइबा, शव सत्कार करिबा इत्यादि सेवामूलक कार्य से करुथिले। ख ओडिशा रे प्रथमे केबे आईन अमान आंदोलन होइथिला? उत्तर ओडिशा रे प्रथमे 1930 मसिया रे आईन अमान आंदोलन होइथिला। ग हरिहर केउठारे जन्म लाभ करथिले? उत्तर हरिहर पुरी जिल्लार साखी गोपालपुर ठारू अल्प दूर रे थिबा रामचंद्रपुर ग्राम रे 1879 मसिया रे जन्म लाभ करथिले। ख हरिहर ओकिलाती विद्या काहेकि पढ़िले नाही? उत्तर ओकिलाती विद्या आडको हरिहरंकर मन मोटे गला नाही, तेणु से ओकिलाती विद्या पढ़िले नाही। उ नीलगिरी स्कूल टी काहेकि भागी गला? उत्तर पॉलिटिकल एजेंट कवड़ा राम सिंह को निर्देश रे नीलगिरी स्कूल टी भांगी गला। 2 नंबर 2 बा 3टी वाक्य रे उत्तर लेख। क हरिहर गांधी जी को आदर्श को किपरि अनुसरण करुथिले? उत्तर गांधी जी को आह्वान में 1921 ख्रीष्टाब्द रे होइतिबा असहयोग आंदोलन रे आचार्य हरिहर जोग देई सेवामूलक कार्यक्रम मानकरे नेतृत्व नेथिले। 1930 ख्रीष्टाब्द रे गांधी जी को आह्वान में होइतिबा लवण सत्याग्रह रे से अग्रणी भूमिका ग्रहण करथिले। नियमित सूता काटिबा और खदी पिंधिबा तांकर अभ्यास थिला। संकीर्ण जाति प्रथा विरोध रे स्वर उत्तोलन करी से पैता पिंधिबा छाड़ी देथिले और सबु जातिर लोकन को निज हृदय रे स्थान देथिले। गांधी जी को आदर्श रे अनुप्राणित होई से जाति प्रथा को एक घृण्य और नीच सामाजिक प्रथा बोली प्रचार करथिले। ख 1920 पर भारतर जनजागरण रे की परिवर्तन देखा देथिला? उत्तर 1920 मसिया पर भारत रे लोकमानक मध्य एक नूतन जागरण देखा देला। इंग्रेज मानकु देश रु विताड़ित करिया पई और देश को स्वाधीन करिया पई जनजागरण सृष्टि हला। कुटीर शिल्पर पुनरुद्धार, नारी जागरण, अस्पृश्यता निवारण, सांप्रदायिकता विरोध रे स्वर उत्तोलन आदि कार्यक्रम स्वाधीनता संग्राम अंश बोली गांधीजी घोषणा कले। तदनुजाई नेता और कर्मी माने एहाकु कार्यकरी करिया पई मन प्राण ढाଳି देले। ग आचार्यंकर केउ केउ गुण तुमको आकर्षण करूछि? उत्तर आचार्य बहु महान गुणावली रे भूषित थिले। से एकाधार रे सत्यर पूजारी, विप्लवी, संस्कारक, शिक्षक और सन्यासी। मात्र तांकर सत्यवादिता, सेवा गुण, सरल निराडंबर जीवन यापन प्रणाली और देशात्मबोध मते आकर्षण करूछि। नर नारायण सेवार से जेभଳି भावे निज जीवन को उत्सर्ग करथिले ताहा वास्तविक विरल। घ आचार्यंकर शेष जीवन किपरि थिला? उत्तर आबाल्यरु दीन दुखींकर सेवारे आचार्य हरिहर निजको नियोजित करथिले, किंतु शेष जीवन में से थिले एकांत निस्व और संबलहीन। मास मास धरी ज्वर और कफ रोग रे आक्रांत होई से 1971 मसिया फेब्रुआरी 20 तारिख सकाळ 6:50 रे इह लीला संवरण कले। त्याग और सत्यर एकनिष्ठ साधक, दुष्ट जनस्तार सेवक आचार्य हरिहर सन्यास जीवन अवसान रे गोटे जुगर परिसमाप्ति घटिथिला। सन्यासी काहाकू कुहा जाए? उत्तर सन्यासी माने सांसारिक मोह माया ठारू दूर रे रहंती। तांक मन रे ईश्वरक प्रति गभीर आस्था और विश्वास रही थाए। सेवा को से माने जीवनर व्रत भावे ग्रहण करिथांती। सर्वस्व त्याग करी से माने सरल निराडंबर जीवन अतिबाहित करंती। संयम आचरण पूर्वक नरनारायण सेवा को माधव सेवा भावे ग्रहण करिथांती। सेमानक दृष्टि रे सत्य ही भगवान। एही परि महान गुणावली रे भूषित व्यक्ति मानक सन्यासी कुहा जाए। 3 नंबर पूर्वापर संपर्क सह सरल भाषा रे बुझाई दियो।
ସରଳାର୍ଥ ଲେଖିବା ଏହି ଲୋକ ଏତେ ବଡ଼ ଥିଲା ଆମେ ମାନେ ଜାଣିପାରି ନଥିଲୁ। ଏହି ଲୋକ ଡଟ୍ ଡଟ୍ ନଥିଲୁ। ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ଆମର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନମଣ୍ଡଳ ପ୍ରଣେତା ବିନୋଦ କାନୁନଙ୍କ ରଚିତ ସତ୍ୟର ପୂଜାରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଶୀର୍ଷକ ବିଷୟରୁ ଆନିତ। ଏଠାରେ ଲେଖକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହରଙ୍କର ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରତିଭା ଓ ମହାନ ଆଦର୍ଶ କିପରି ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଅଗୋଚର ଥିଲା ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଏକାଧାରରେ ଥିଲେ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ, ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ, ସାମ୍ବାଦିକ, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଓ ତ୍ୟାଗର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ଅବତାର। ସେ ଆବାଲ୍ୟରୁ ସତ୍ୟ ପଥରେ ରହି ସରଳ ନିରାଡମ୍ବର ଜୀବନଯାପନ ପୂର୍ବକ ଜନସେବାରେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ। ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ସେ ଛାତ୍ର ମହଲରେ ଆଦୃତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରି ଜଣେ ମହାନ ହୃଦୟ ଓ ମହାତ୍ୟାଗୀ ସଂସାରରେ ବିରଳ। 1971 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର 1 ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁବକମାନେ ତାଙ୍କ ମହନୀୟ ଗୁଣାବଳୀ ଶ୍ରବଣ କରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଆମ୍ଭେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମହତ୍ ଗୁଣାବଳୀକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନ ଦେଇ ତାର ସାଧାରଣ ବ୍ୟବହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥାଉ। ତେଣୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାଶୟଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ରୂପ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ସେମାନେ ଲାଭ କରିପାରି ନଥିଲେ। ଏହିପରି କୁହାକୁହି ହେଉଥିଲେ। ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଯଥାର୍ଥ ଅଟେ। ଖ ଆମେ ମିଥ୍ୟା ନ କହି ମଧ୍ୟ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସମୟରେ ମିଥ୍ୟାଚାର କହିଥାଉ। ଆମେ ଡଟ୍ ଡଟ୍ କରିଥାଉ। ସଂସିଦ୍ଧ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ସତ୍ୟର ପୂଜାରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଶୀର୍ଷକ ବିଷୟରୁ ଆନିତ। ଏଠାରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ବିନୋଦ କାନୁନଗ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହରଙ୍କ ସତ୍ୟବାଦୀ ଚରିତ୍ରର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ସବୁ ପ୍ରକାର ସଦ୍ଗୁଣ ଓ ଆଦର୍ଶର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ଅବତାର ଥିଲେ। ସେ ଜୀବନରେ ଥରେ ସୁଦ୍ଧା ମିଥ୍ୟା କହିନଥିଲେ। ଏପରିକି ମିଥ୍ୟା କହିବାକୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କରି ମଧ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ସତ୍ୟଟି ବାହାରି ଆସୁଥିଲା। ଏପରି ସତ୍ୟବନ୍ତ ପୁରୁଷ ବାସ୍ତବିକ ଦୁନିଆରେ ବିରଳ। ସେ ସତ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କରିବାକୁ ଯାଇ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ମିଥ୍ୟା ନ କହି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ମିଥ୍ୟାଚାର କହିଥାଉ। ମିଥ୍ୟାଚାର କରିବା ଅର୍ଥ ହିଁ ସତ୍ୟର ଅବମାନନା କରିବା। ସତ୍ୟ ହିଁ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ମିଥ୍ୟାଚାର କରି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବମାନନା କରିଥାଉ। ମିଥ୍ୟାଚାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେବାକୁ ଯାଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଶପଥର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରିବା ହିଁ ମିଥ୍ୟାଚାର। ସତ୍ୟ ଓ ସଂକଳ୍ପ ରକ୍ଷା ଏ ଦୁଇଟିକୁ ସେ ସାର୍ଥକ ବାଚକ ବା ସମାର୍ଥ ବାଚକ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମତରେ ମିଥ୍ୟା କହିବା ଓ ଶପଥ ଭଙ୍ଗ କରିବା ଏକ ପ୍ରକାର ପାପ ଅଟେ। ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଶିକ୍ଷାମୂଳକ। ଗ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କୁହାଯିବନି ତ ଆଉ କାହାକୁ କୁହାଯିବ? ଉତ୍ତର ତାଙ୍କୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଡଟ୍ ଡଟ୍ କୁହାଯିବ। ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ସତ୍ୟର ପୂଜାରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଶୀର୍ଷକ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଗୃହୀତ। ଏଠାରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ବିନୋଦ କାନୁନଗ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହରଙ୍କ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜୀବନର ଯଥାର୍ଥତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସାଂସାରିକ ବନ୍ଧନରୁ ଦୂରରେ ରହି ଭଗବତ ଆରାଧନାରେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ବ୍ୟୟ କରନ୍ତି ଏବଂ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ ଓ ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଦି ରିପୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଜୟ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କୁହାଯାଏ। ସେମାନେ ଜଗତବାସୀଙ୍କୁ ସତ୍ ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଥିଲେ। ସେ ଆଜନ୍ମ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଥିଲେ। ସଂସାରରେ ମୋହ ମାୟା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହି ସେ ଦୀନ ଦଳିତ ଓ ରୁଗ୍ଣ ଜନତାର ସେବାକୁ ଭଗବତ ସେବା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଧନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଆସକ୍ତି ନଥିଲା। ସେ ଥିଲେ ସତ୍ୟର ପୂଜାରୀ। ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଓ ପରର ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା ତାଙ୍କ ମନକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରି ନଥିଲା। ଭଗବତ ବିଶ୍ୱାସରେ ଦିନ କାଟିବା ସହ ନରନାରାୟଣଙ୍କ ସେବାରେ ସେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନିକଟରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ସମସ୍ତ ଆଦର୍ଶର ସମାବେଶ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଯଥାର୍ଥରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଯଥାର୍ଥ ଅଟେ। 4 ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ବିପରୀତ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଗୌଣ, ମୁଖ୍ୟ, ନିରକ୍ଷର, ସାକ୍ଷର, ସୁଯୋଗ, ଦୁର୍ଯୋଗ। ଏଠି ପିଲାମାନେ ଲେଖିବ ଦୁର୍ଯୋଗ। ଦେଖାଯାଉନି ଟିକେ ତ ସୁଯୋଗର ଦୁର୍ଯୋଗ, ଉନ୍ନତ, ଅନୁନ୍ନତ, ତିରୋଧାନ, ଆବିର୍ଭାବ। ତ ପିଲାମାନେ ଏହି ତିରୋଧାନ ଆବିର୍ଭାବ ପ୍ରାୟ ସବୁ ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡେ। ବିପରୀତ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ। 5 ନମ୍ବର ବାକ୍ୟର ବ୍ୟବହାର କର। ସଂକଳ୍ପ ନିବାରଣ, ପରାମର୍ଶ, ପୁନରୁଦ୍ଧାର, ମିଥ୍ୟାଚାର ଏଗୁଡ଼ିକ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା ବା ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ହରିହରଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ସେ ମୋତେ କୁକାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିବାରଣ କଲେ। ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ
ଗୁରୁଜନଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ କାମ କର। ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଆବଶ୍ୟକ। ମିଥ୍ୟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ ଆବଶ୍ୟକ। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରାୟ 150ଟି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ତର ଲିଅ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ଆମେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିବା 150ଟି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ। ତ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସେବା ଓ ଚରିତ୍ରବତାରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହରଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ କାହିଁକି ଆଦର୍ଶ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଥିଲେ ସେବା ଓ ଚରିତ୍ରବତାରେ ଆଦର୍ଶ ପୁରୁଷ। ସେ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପଢିବା ଦିନ ହିଁ ଲୋକହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆଗେଇ ଯାଇଥିଲେ। କାହାର ରୋଗ ହେଲେ ସେବା କରିବା, କାହାର ମଡ଼ା ଉଠାଇବା, ଗାଁ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଛଣ ବାଉଁଶ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଓ ଗାଁର ନିରକ୍ଷର ଲୋକଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ଅଳ୍ପ ବୟସରୁ ହିଁ କରିଥିଲେ। ସେବା ଥିଲା ତାଙ୍କର ସହଜାତ ଗୁଣ। ଛାତ୍ରାବାସରେ ପିଲାମାନଙ୍କର କାଛୁ ଧୋଇବା, ହଇଜା ଲାଗିଲେ ନିର୍ଭୟରେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ରୋଗୀମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା, ସୂତା କାଟିବା ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ଉଦାରତାର ସହିତ ସମ୍ପାଦନା କରୁଥିଲେ। ଚରିତ୍ରବତାରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଥିଲେ ଅନୁପମ। ଶିକ୍ଷାକୁ ଆଦର୍ଶ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ସେ ଶିକ୍ଷକତା କରିଥିଲେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ଜୀବନରେ ସତ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ସେ କେବେ କିଛି ମିଛ କହୁନଥିଲେ। ସରଳ ବେଶଭୂଷା, ମୌଜିଆ କଥା, ସଂସ୍କାର ମନୋଭାବ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରବତାର ମହତ୍ଵ ପ୍ରତିପାଦନ କରେ। ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥରେ ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା କିମ୍ବା କୌଣସି ଭେଦଭାବ ନଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରହି ସେ ନିଜର ଦକ୍ଷତାର ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେବା ଓ ଚରିତ୍ରବତାରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହରଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଆଦର୍ଶ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଖ, ଜଣେ ବିପ୍ଳବୀ, ସଂସ୍କାରକ ଓ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହରଙ୍କ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କର। ଉତ୍ତର, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଏକାଧାରରେ ବହୁ ମହାନ ଗୁଣାବଳୀରେ ଭୂଷିତ ଥିଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ବିଶେଷଣ ତାଙ୍କ ନାମ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇପାରେ। ସେ ଜୀବନରେ କେବେ ମିଥ୍ୟାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମତରେ ମିଥ୍ୟା କହିବା ଓ ମିଥ୍ୟା ଆଚରଣ କରିବା ଦୁଇଟି ସମାର୍ଥବାଚକ ଶବ୍ଦ। କାହା ପାଖରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଭଙ୍ଗ କରିବାକୁ ସେ ମିଥ୍ୟାଚାର ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ସତ୍ୟ କହିବା ଓ ସଂକଳ୍ପ ରକ୍ଷା କରିବା ଏକ ଅର୍ଥ ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ସର୍ବଦା ସତ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଓ ସତ୍ୟ ଆଚରଣ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସର୍ବଦା ସତ୍ୟ ପଥରେ ବ୍ରତୀ ଏହି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସତ୍ୟର ପୂଜାରୀ ବୋଲି କୁହାଯିବା ଯଥାର୍ଥତା ଅଟେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ପଟ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। 1921ରୁ 1945 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ସେ ବହୁବାର କାରାବରଣ କରିଥିଲେ। ସତ୍ୟ କହିବା, ଅରଟରେ ସୂତା କାଟିବା, ଖଦି ପିନ୍ଧିବା, ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ଜରିଆରେ ଜନସେବା କରିବା ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଐତିହାସିକ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ସମୟରେ ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଇଞ୍ଚୁଡ଼ିଠାରେ ଲବଣାୟନମାନ କରିଥିଲେ। ଏହିପରି ତାଙ୍କ ଉଗ୍ର ଜାତୀୟତାବାଦ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ବିପ୍ଳବୀ ବୋଲି କୁହାଯିବା ଯଥାର୍ଥ ଅଟେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଥିଲେ ଜଣେ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ। ସମାଜରୁ କୁସଂସ୍କାର ଓ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଦୂର କରିବା ସେ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜରେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ଜଟିଳ ଆକାର ଧାରଣ କରିଥିଲା। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଜାତି ପ୍ରଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ଦୂରୀକରଣ ଓ ନାରୀ ଜାଗରଣ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏପରିକି ମୃତ୍ୟୁର ଅଳ୍ପ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ପଇତା ପିନ୍ଧା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜକୁ ସେ ଗୋଟିଏ ଜାତି ଭାବେ ଧରି ନେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ କହିବା ଯଥାର୍ଥ। ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ। ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଛାତ୍ର ମହଲରେ ଆଦୃତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଗଣିତ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ। ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଶିକ୍ଷକତା ତ୍ୟାଗ କରିନଥିଲେ। ହଜାରିବାଗ ଜେଲରେ ଥିଲାବେଳେ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ସେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଥିଲେ ଓ ଅଟକ ବନ୍ଦୀ ଥିବାବେଳେ ସେ ଗୀତା ପ୍ରବଚନ କରି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଲୋକନାଥ ମିଶ୍ର, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ ଓ ଭାଗୀରଥୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ବୁଝାଉଥିଲେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ନଈ ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ସେ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରସାର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଥିଲେ। ଉତ୍କଳ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦର ସଭାପତି ପଦବୀରେ ରହି ସେ ବହୁ ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝାଉଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକତା ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ। ଯଥାର୍ଥରେ ସେ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଥିଲେ ଜଣେ ବିପ୍ଳବୀ, ସଂସ୍କାରକ ଓ ଶିକ୍ଷକ। 7 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର କେଉଁ ବଚନ ଲେଖ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଏକ ବଚନ, ଦ୍ୱିବଚନ କିଏ ଲେଖିବା, ବହୁ ବଚନ କିଏ, ତ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ବଚନ ଏଠାରେ ଲେଖିବା। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା, ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଏକ ବଚନ। ଅନେକ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ହେଇଗଲା ତ ବହୁ ବଚନ। ଆମେ ବହୁ ବଚନ, ଏଠାରେ ଆମେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ପିଲାମାନେ
जणे हेले एक वचन किंतु एठी आमे जेहेतु बहुवचन तो युवक माने बहुवचन तुमे द्विवचन दुई खंडा धोती द्विवचन। पिला माने वीडियोटी केमती लागिला मते निश्चय कमेंट रे जणैबो। आज पई रहउची गॉड ब्लेस यू।